आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। कौनसी भेदभाव नकरी श्रमिक मानंकु सामाजिक सुरक्षा जोगाई देउछंती सरकार, कहिले केंद्र श्रम और नियुक्ति मंत्री। स्विट्जरलैंडर डाभोस ठारे विश्व अर्थनैतिक फोरमर वार्षिक बैठक आरंभ। कोलकाता आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त संजय राय को आजीवन कारादंडरे दंडित कले कोर्ट। युक्तराष्ट्र अमेरिकार 47तम राष्ट्रपति भावे आज शपथ ग्रहण करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। एवं हॉकी इंडिया लीग महिला वर्ग सुरमा हॉकी क्लब और दिल्ली एसजी पाइपर्स मध्य मैच जारी। केंद्र श्रम और नियुक्ति मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य कहते श्रम बोर्ड खूब शीघ्र गिग श्रमिक मानक सामाजिक सुरक्षा अधीन में सामिल करिब। नुआदिल्ली रे अणसंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक मानक पई औपचारिकता एवं सामाजिक सुरक्षा सीमा निर्धारण उपरे 2 दिनिया अंतर्जातीय सेमिनार को उद्घाटन करी से यह कहिसंती। से कहिसंती भारत में 7 ରୁ 8 नियुत गिग श्रमिक अछंती एवं कौनसी प्रकार भेदभाव न करी श्रमिकों पई सामाजिक सुरक्षा सरकारक प्राथमिकता। सरकारक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना रे प्राय 60 कोटी लोक सामिल होई 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा पाउछंती बोली डॉक्टर मांडव्य सूचना दैछंती। साधारण भावे आवश्यक खाद्यरू जेपरी केही वंचित न हुअंती सेथिपई लोकंकु पाखापाखि 5 किलोग्राम खाद्यशस्य जोगाई दिया जाउछि बोली मंत्री कहिसंती। बहुराष्ट्रीय निगमगुड़िकरू प्रत्यक्ष विदेशी पुंजीनिवेश आकृष्ट करी भारत व्यवसाय करिवार सहजतारे उन्नति आनिछि बोली से कहिसंती। श्रम और नियुक्ति सचिव सुमिता दावरा आकाशवाणी समाचार सह विशेष भावे कथबार्ता करी भारतर 600 नियुत कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षार विभिन्न व्यवस्था अधीन आनिबार संभावना संपर्क में आलोचना करथिले। अंतर्जातीय सामाजिक निरापत्ता संघर सभापति डॉक्टर मोहम्मद अजमान गणमाध्यम को कहिसंती ई श्रम कार्यक्रम जरिया भारत अग्रगति करुछि और 90% अणसंगठित क्षेत्र को सामिल करने लगी प्रचेष्टा जारी रखिछि। स्विट्जरलैंडर डाभोस ठारे आज 55तम विश्व अर्थनैतिक फोरमर वार्षिक बैठक आरंभ होइछि। 5 दिन धरी चलिबाकु थिबा एही बैठक रे किपरि अभिवृद्धि को पुनः आरंभ करा जाई परिबो, नूतन ज्ञान कौशलर उपयोग करा जिवो एवं सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिरता को किभଳି सुदृढ़ करा जाई परिबो से विषय रे आलोचना करा जिवो। एही विश्वस्तरीय बैठक रे 350 नेतांक समेत प्राय 3000 प्रतिनिधि जोग देउछंती। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवଙ୍କ सह जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू, खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प मंत्री चिराग पासवान एवं दक्षता विकास और उद्योग राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी एही बैठक में भारतर प्रतिनिधित्व करुछंती। बैठक में राज्यगुड़िकरू मध्य अन्य केतेजण मंत्री जोगदेवार संभावना रही। 5 दिन धरी चलिबाकु थिबा एही कार्यक्रम में भारतर सामग्रिक अभिवृद्धि और डिजिटल विप्लवर मॉडल उपरे आलोकपात करा जिवो। स्विट्जरलैंडर डाभोस रे एक भारतीय टेलीविजन चैनल सह कथबार्ता करी WEF अध्यक्ष तथा सीईओ बोर्ज ब्रेंडे पूर्वानुमान करिसंती जे अर्थनैतिक संस्कार द्वारा परिचालित अधिक पुंजीनिवेश जोगु भारतर जीडीपी अभिवृद्धि 7 ରୁ 8% हेबो। से कहिसंती पुंजीनिवेश, भित्तिभूमि, शिक्षा और गवेषणा और विकास क्षेत्र में संस्कार आसिले भारत पुणी थे 7 ରୁ 8% विकास दर हासिल करिपरिबो। कोलकातार सियालदा स्थित एक सेशन्स कोर्ट आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त संजय राय को आजीवन कारादंडरे दंडित करिसंती। राज्य सरकार पीड़ितांक परिवार को 17 लाख टंकार क्षतिपूरण देवाकू निर्देश दैछंती। गत शनिवार दिन कोर्ट संजय राय को यह मामलार दोषी साब्यस्त करथिले। आज कोर्ट बाहर राय विषय जानिबाकू प्रबल जनसमागम होइतिबा दृष्टिरू पुलिस पक्षरु समस्त प्रकार सुरक्षा व्यवस्था करा जायतिला। गत वर्ष अगस्ट 9 तारिख में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एक सेमिनार हॉलू जड़े प्रशिक्षार्थी डाक्तरी छात्री मृतदेह उद्धार करा जायतिला। संजय राय को अगस्ट 10 रे कोलकाता पुलिस गिरफ्त करथिला। परे तांकु सीबीआई को हस्तांतर करा जायतिला। सीबीआई एही मामला रे संजय राय विरोध में अभियोग फर्द दाखल करथिला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म हत्या मामला कोलकातार सेशन्स कोर्ट देइथिबा राय को जातीय महिला आयोग स्वागत करिसंती। एक विवृत्ति रे कमिशन कहिसंती फांसी दंडादेश लागू करने को
କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବ ଯେ ଏଭଳି ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡବିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୱାଶିଂଟନ ଡିସିଠାରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜନ୍ ରବର୍ଟସ୍ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇବେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଜି ରାତି 8:30 ସମୟରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ରୋଟୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଭିୟର ମିଲି, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, ଇକ୍ୱେଡରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାନିଏଲ ନୋବୁଆ, ବ୍ରାଜିଲର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଆର୍. ବୋଲସୋନାରୋ, ପୋଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟି ୟୁଜ୍ ମୋରାଉଇକି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ 397ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। 212ଟି ଲାଇସେନ୍ସବିହୀନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, 36,000 ଲିଟର ମଦ ଏବଂ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷେଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ 14,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବଦଲାପୁର ସ୍କୁଲ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ନକଲି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ 5 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଦାୟୀ ବୋଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେବତୀ ମୋହିତେ ଡେରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନୀଲା ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ 5 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଯଥା ଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକରେ ମୃତକଙ୍କ କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସର ଦାବି ଅଯଥା ଏବଂ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଷୟ ସିନ୍ଧେ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଗୁଳି କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ପୁଲିସଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗତ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଅବସ୍ଥାରେ 3ଟି ପରିବାରର 17 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟିମ୍ ଆଜି ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଧାଲ ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ଜମ୍ମୁ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବରିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗାଁକୁ ଯାଇ 2ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ଏହି ଦଳ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛି। ଡେରାଡୁନରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ୟୁସିସିର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିର ମାରାଙ୍ଗ ଗୋମକେ ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମହିଳା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ରାଚିରାର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଓ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାତି 8:15 ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାଭୋସଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ କୋର୍ଟ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।